గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు సెకండ్ యూనిట్ పోయిటరీ, సెకండ్ పోయిటరీ. ఇంతకు ముందు వన్స్ అపాన్ ఎ టైం పోయిటరీ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇప్పుడు సెకండ్ పోయిటరీ ఏంటంటే డిగ్గింగ్. సెకండ్ పోయిటరీ డిగ్గింగ్. డిగ్గింగ్ ఓకే. ఈ రైటర్ సేమస్ ఇంకా రాసుకోండి. సేమస్ హెన్రీ హెనీ సేమస్ హెనీ సేమస్ హెనీ. So now I am going to tell about the poet. I write on the blackboard about the poet, then I will explain. Okay, you write on the paper. Your words should write. Same about the poet. Seamus Justin Rattle. Seamus Justin Henny was born on 13th April 1939. 1939. He was died. He was died on 30 August 30 August 2010. He was an Irish poet. Irish poet. Irish poet, playwright, translator, and lecturer, and the recipient and the recipient and the recipient of the 1995 Nobel Prize. Nobel Prize. Nobel Prize in literature. In literature. In literature. Okay? In literature. రాస్తున్నారా సార్? సరే రాస్తున్నాను. Literature. Second paragraph రాస్తున్నాను. He was born Castle Dawson
classification. Northern Ireland, Northern Ireland. The family moved. The family moved to nearby the lake. The lake when he was boy. When he was a boy. When he was a boy. Henny became a Henny became a Henny became a lecturer in Belfast, Belfast in the early 1960s. 1960s. After attending university, there, university, he began to publish poetry, He lived in Sandy Mount, Dublin. Sandymount, Dublin. From 1976 until his death. Henny was a professor at Harvard. From 1981 to 1997, and its poet in residence from 1988 to 2006. From 1989
1989 to 1994. He was also the professor of poetry poetry at Oxford at Oxford in 1966 he was uh, he was made he was made he was made a commando commando G no order these arts arts eat letters eat letters okay ఇంకా ఉంది letters రాసుకున్నారు అందరూ రాసుకున్నారు you received you received other awards you received other awards including include include the geosphere include the geosphere Faber Memorial Prize 1968 1968 1968 the EM the EM Foster the EM Foster Award the EM Foster Award 1975 1975 the pen translation the pen translation prize 1985 the T.S. Eliot Prize 2006 2006
two white bread prices 1996 and 1999. In 2011, in 2011, he was awarded the Giffen Poetry Prize. The Giffen Poetry Prize. The Giffen Poetry Prize. Poetry Prize. In 2012, a lifetime recognition recognition award from the Giffen Trust. Award from the Giffen Trust is literary papers is literary papers are held held by the held by the National Library of Ireland of Ireland of Ireland. Okay. తర్వాత ఇంకా లాస్ట్ పడుతుంది కొద్దిగా then I will explain. Robert Lowell Robert Lowell described him as the most important Irish poet Irish poet Irish poet Irish poet and many others and many others and many others. He he was the greatest poet of our age our age. Robert Robert Pinisky has stated has stated that
stated that it is wonderful. It is wonderful. It is a wonderful gift of higher year. Kenny Kenny has the gift of the gift of the storyteller. 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 He was the best. He was the best known best known. He was best known poet in the world. Okay. In the world. The and first I explained about the poet and next I will explain now. Digging. What is a digging? The poem. Poet described about the digging. What they are digging. ఏం తవ్వుతున్నారు ఏంటి అనే దాని గురించి మనకు తెలుస్తుంది. చూస్తే చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఎవరో ఏని ఫేమస్ ఏని చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి. మీరు చూస్తుంటారు బోర్డు మీద. ఓకే, సామాన్య వ్యక్తి కాదు. ఓకే, అందువల్ల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఎగ్జామ్లో పాయింట్ టైప్లో కొన్ని పాయింట్స్ స్కోర్ చేసినా మనకు మంచి మార్కులు. చూడండి, సేమస్ జస్టిన్ హెనీ పూర్తి పేరు ఏంటంటే సేమస్ జస్టిన్ హెనీ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ 13th April 1939. ఈయన 1939 ఏప్రిల్ 13న ఈయన జన్మించడం జరిగింది. ఈయన he was died on 30 August 2013. 2013 ఆగస్టు 30వ తారీఖున ఈయన చనిపోవడం కూడా జరిగింది. ఈయన he was an Irish poet. ఐర్లాండ్ సంబంధించి ఐరిష్ అంటే ఐర్లాండ్కి సంబంధించిన పోయిట్. he was ఐరిష్ పోయిట్. ఓకేనా? ఎక్కడ ఉంది ఐర్లాండ్ తెలుసా? ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్, ఐర్లాండ్, స్కాట్లాండ్ మూడు తెలిసి యూకే అంటారు. మూడు దేశాలు కలిపి ప్రాంతాలు వీటిలన్నీ కలిపి యూకే అంటారు, యునైటెడ్ కింగ్డమ్. ఓకే, ఐరిష్ పోయిట్ అనమాట. ఐరిష్ పోయిట్, కవి, ప్లే రైటర్ అంటే నాటక రచయిత, ప్లే రైటర్, ట్రాన్స్లేటర్, తర్జుమా చేసే వ్యక్తి, అండ్ లెక్చరర్, అధ్యాపకుడు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కూడా ఈయన దగ్గర. అండ్ ద రిసిపెంట్ ఆఫ్ ది 1995 నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ద లిటరేచర్. 1995లో ఈయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. దేని మీద నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందంటే ఈయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ లిటరేచర్ అంటే దట్ మీన్ లిటరేచర్ అంటే సాహిత్యానికి. 1995లో ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా పొందడం జరిగింది. ఓకే, అంతేకాకుండా ఈ వాజ్ బోర్న్ క్యాస్టిల్ డాసన్, నార్దర్న్ ఐర్లాండ్. ఇంతకు ముందు ఏ సంవత్సరంలో పుట్టాడో చెప్తున్నాడు, ఈయన ఎక్కడ పుట్టాడో చెప్తున్నాడు. ఇంతకు ముందు ఆయన ఎప్పుడు పుట్టాడు? ఈయన 1939 ఏప్రిల్లో పుట్టాడు. కానీ ఏ ప్లేస్లో పుట్టాడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఈ వాజ్ బోర్న్ ఎట్ క్యాస్టిల్ డాసన్, నార్దర్న్ ఐర్లాండ్. దక్షిణ ఐర్లాండ్లో ఈయన పుట్టడం జరిగిందన్నమాట. అండ్ ఫ్యామిలీ మూవ్ టు నియర్ బై బెల్గే వెన్ హీ వాజ్ బోర్న్. ఇతను ఎక్కడ పుట్టాడు? క్యాస్టిల్ డాసన్లో పుట్టాడు. మా పేరెంట్స్ మరి ఏ కారణం చేత వీళ్ళు ఏం చేశారంటే దగ్గరలో ఉన్న నార్త్ ఐర్లాండ్ దగ్గరలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని, బెల్గే అనే ప్రాంతానికి వలస వెళ్ళిపోయారు.
ఎప్పుడు వెన్ హీ వాస్ బాయ్, ఇతను బాయ్గా ఉన్నప్పుడు చిన్నప్పుడే వాళ్ళు వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అందుకే హెన్రీ బికేమ్ ఏ లెక్చరర్ ఇన్ బెల్ఫాస్ట్ ఇన్ ద ఎర్లీ 19s. ఈయన 1960 ముందే ఈయన లెక్చరర్గా పనిచేశాడంట బెల్ఫాస్ట్ అనే ఒక కాలేజ్ ఏరియాలో. అక్కడ ఈయన ఏం చేసి లెక్చరర్గా చేశాడు. ఆఫ్టర్ అటెండింగ్ యూనివర్సిటీ, ఆ లెక్చరర్ చేసిన తర్వాత ఉపాధ్యాయుడిగా అధ్యాపకుడిగా ఉన్న తర్వాత ఈయన ఏం చేశాడంటే యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ మొదలుపెట్టాడు. ఈ బిగిన్ టు పబ్లిష్ పోయిటరీ. ఆయన ఏం చేసేట అక్కడ పోయిటరీ రాయటం మొదలుపెట్టాడు యూనివర్సిటీలో ఉండగా పోయిటరీ. ఈ లివ్డ్ ఇన్ శాండ్ మౌంట్. ఈయన నివసం పెద్దోడైపోయాడు కదా, యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యాడు, అక్కడి నుంచి పోయిటరీ రాస్తున్నాడు. తర్వాత ఈయన ఏం చేశాడు, శాండ్ మౌంట్ అనే ప్రాంతంలో, అది ఎక్కడ ఉందంటే డబ్లిన్ కూడా ఐర్లాండ్లోనే ఉంది, ఐర్లాండ్ ప్రాంతంలో. ఈ డబ్లిన్ లోని శాండ్ మౌంట్ అనే ప్రాంతంలో ఈయన 1976 అంటిల్ ఈజ్ డెత్, చనిపోయేవాడు అక్కడే ఉన్నాడు. ఎక్కడ, శాండీ మౌంట్ ఆయన ఉన్నాడు. హెనీ వాజ్ ఏ ప్రొఫెసర్ ఎట్ హార్వర్డ్. ఈయన ప్రొఫెసర్ కింద కూడా చేశాడు. ఎక్కడ, హార్వర్డ్. ఏ సంవత్సరం వరకు అంటే ఫ్రమ్ 1981 to 1997 వరకు కూడా ఈయన ఏం చేశాడు, అక్కడ ప్రొఫెసర్గా పనిచేశాడు. అంతేకాకుండా ఇట్స్ పోయిట్ ఇన్ రెసిడెన్స్ ఫ్రమ్ 1980 to 2006. ఈయన పోయిట్స్ ఆ ప్రాంతంలో ఈయన ఎక్కడైతే నివసించాడో శాండీ మౌంటైన్లో నివసించాడు, ఆ ప్రాంతంలో అన్ని పోయిట్స్ రాయటం మొదలుపెట్టాడు 1980 నుంచి 2006 వరకు. ఫ్రమ్ 1989 to 1994 he was also a professor of poetry at ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో పోయిట్గా జాయిన్ అయ్యాడు. పోయిటరీ చెప్పడానికి ఈయన జాయిన్ అయ్యాడు. ఈయన ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటికి 1989 to 1994. ఓకే, అంటే చాలా గొప్ప వ్యక్తి, ఎడ్యుకేషన్లో చాలా బాగా అనుకున్న వ్యక్తి అనమాట. ఆఫ్ ది పోయిట్ ఆక్స్ఫోర్డ్. ఇన్ 1966 he was made a commando డి లో ఆర్డర్ డి ఆర్ట్స్ లెటర్స్ అనే దాంట్లో కూడా ఈయన పనిచేయడం జరిగింది. ఈ రిసీవ్డ్ అదర్ అవార్డ్స్. ఇది చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి, ఇంకి అవార్డ్స్, మంచి అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఐర్లాండ్. ఏంటంటే జియోఫెర్రీ ఫేబర్ మెమోరియల్ ప్రైజ్ అంట. జియోఫెర్రీ ఫేబర్ మెమోరియల్ ప్రైజ్ వచ్చిందంటే ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 1968లో వచ్చింది. అదొక అవార్డు వచ్చింది. అదే కాకుండా ఈఎం ఫోస్టర్ అవార్డు 1975లో వచ్చింది. ఈఎం ఫోస్టర్ అవార్డు 1975లో ఇచ్చారండి. ఓకే, అంతేకాకుండా ద పెన్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రైజ్ పిఈఎన్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రైజ్ 1985లో వచ్చింది. ద పెన్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రైజ్ ఇప్పుడు ఇచ్చారు 1985లో ఇచ్చారు. ది గోల్డెన్ వెర్త్ ఆఫ్ పోయిటరీ అనే ఒక ప్రైజ్ కూడా ఆయనకు వచ్చింది 2001లో. అలాగే ది టిఎస్ ఎలియట్ ప్రైజ్, ఈయన కూడా కవే టిఎస్ ఎలియట్. ఓకే, టిఎస్ ఎలియట్ ప్రైజ్ ఇన్ 2006లో ఇచ్చారు ఈయన టిఎస్ ఎలియట్ ప్రైజ్. అంతేకాకుండా ఈయనకి ఇంకా అవార్డ్స్ ఉంటే ఏం చేసినాయి అంటే ప్రైజ్ 2 వైట్ బ్రెడ్ ప్రైజెస్ అనే ప్రైజెస్ ఇచ్చారు 1996 అండ్ 1999. ఓకేనా. ద జిఫిన్ పోయిటరీ ప్రైజ్ ఇన్ 2012 ఇచ్చారు. ది జిఫిన్ పోయిటరీ ప్రైజ్. అంతేకాకుండా ఇంకేంటంటే ఇన్ 2012 లైఫ్ టైమ్ రికగ్నిషన్ అవార్డ్ ఫ్రమ్ ది జిఫిన్ ట్రస్ట్. ఒక జిఫిన్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఈయనకి లైఫ్ టైమ్ రికగ్నిషన్ అవార్డుని 2012లో కూడా ఇచ్చారు. ఓకే, 2010. అంతేకాకుండా ఈజ్ లిటరరీ పేపర్స్ ఆర్ హెల్డ్ బై ది నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఐర్లాండ్. ఈయన రాసిన ఈ యొక్క లిటరీ సాహిత్యాలన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడున్నాయంటే ఐర్లాండ్ లైబ్రరీలో ఉంచారండి. ఐర్లాండ్ లైబ్రరీలో అక్కడ ఉంచారనమాట. కానీ కావాల్సిన వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ ఉంటారు కదా స్టూడెంట్స్, వాళ్ళ కోసమని లైబ్రరీలో అక్కడ ఐర్లాండ్ లైబ్రరీలో ఉంచారట ఈయనకి. ఓకేనా.
అంతేకాకుండా రాబర్ట్ లోవెల్, ఈయన ఏంటంటే ఈయన ఎటువంటి వాడు, ఈ పోయిట్ హేని ఆయన వ్యక్తిత్వం ఏంటి, ఆయన ఎటువంటి వాడు అనేది మిగతా పోయిట్ కవులు ఈయన్ని పోవటం జరిగిందనమాట. ఈయన చాలా ఈయన్ని ఏం చేశారంటే పొగిడారనమాట. అందుకని ఇక్కడ ఏం చేయాలి, రాబర్ట్ లోవెల్ డిస్క్రైబ్డ్ హిమ్ యాజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐరిష్ పోయిట్ సిన్స్ ఎయిట్స్. ఈయన రాబర్ట్ లోవెల్ ఆయన ఏం చేశారంటే వర్ణించాడు ఏంటంటే ఐరిష్ ఇంపార్టెంట్ ఐరిష్ పోయిట్, ఐర్లాండ్ దేశంలో ఉన్నటువంటి కవుల కంటే ఈయన చాలా ఇంపార్టెంట్, గొప్పవాడు అని పోవటం జరిగిందండి. అంతేకాకుండా అంట మెనీ అదర్స్, ఇంకా చాలా మంది పొగిడారు ఏంటంటే హీ వాజ్ ది గ్రేటెస్ట్ పోయిట్ ఆఫ్ అవర్ ఏజ్. అంటే కాంటెంపరీ సమకాలికులు మాట్లాడనమాట, ఆయనతో ఉన్న సమకాలికులు కాంటెంపరీస్ అంటే తోటి కవులు అనమాట. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే చాలా మంది, హీ వాజ్ ది గ్రేటెస్ట్ పోయిట్ ఆఫ్ అవర్ ఏజ్. మన వయసులో ఉన్నటువంటి గొప్పవాళ్ళు కవులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఎవరు, హెనీ ఫేమస్, హెనీయే గొప్పవాడు అని చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా రాబర్ట్ పిన్స్కై అని ఆయన ఏం చెప్పంటే యాజ్ స్టేటెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ఐ అండ్ ఇయర్, హెనీ యాజ్ ద గిఫ్టెడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ టెల్లర్. ఆయన కళ్ళు కానీ లేకపోతే ఆయన చెవులు కానీ, ఆయన మనిషే ఒక గొప్ప వ్యక్తి, ఆయన భగవంతుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఆయనకి కళ్ళు కానీ ఆయన వర్ణించాడు అనమాట. ఎవరు వర్ణించారు ఆయన రాబర్ట్ పిన్స్కై. అంతేకాకుండా హెనీ యాజ్ ద గిఫ్టెడ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ టెల్లర్, ఈయన మంచి స్టోరీ టెల్లర్ అంట. స్టోరీస్ ని చాలా చక్కగా అర్థమయ్యేటట్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. స్టోరీ టెల్లర్, మంచి మంచి స్టోరీస్ చెప్తూ ఉంటాడు స్టోరీ టెల్లర్. ఓకే, అంతేకాకుండా ఈయన ఇంకేం చెప్తున్నాడు, ఇందులో మీకు రాయలేదు కానీ అంత ఎక్కువైపోతుందని ఇంకా చూడండి. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు, హెనీ హ్యాస్ ద గిఫ్టెడ్ అది స్టోరీ టెల్లర్ అపాన్ హిస్ డెత్ ఇన్ 2013. ద ఇండిపెండెంట్ డిస్క్రైబ్డ్ హిమ్, he was the described probably best known poet in the world. He described the best known poet in the world. ప్రపంచంలోనే గొప్ప పోయిట్ కవి ఈయన అని చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. ప్రపంచ దేశంలో ఉన్నటువంటి కవుల్లో పోయిట్లో ఈయన చాలా గొప్పవాడు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఈ హేని ఈ యొక్క బయోడేటా ఆయన. ఓకేనా, అయితే మనం పోయిటరీకి వెళ్తే డిగ్గింగ్ అంటే ఏంటి, డిగ్గింగ్ అంటే తవ్వటం. ఏం తవ్వుతాడు పోయిట్ ఏం తవ్వుతున్నాడు, వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏం తవ్వుతున్నాడు, వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం తవ్వుతున్నాడు, దీని గురించి మనం తర్వాత నేర్చుకున్నాం. డిగ్గింగ్ అంటే ఏంటి దాని గురించి. ఓకేనా, ఇదన్నీ కూడా ఫేమస్ హెన్నీ గారి యొక్క బయోడేటా, ఆయన పోయిట్ గురించి, అబౌట్ ది పోయిట్ గురించి. ఆయన ఎక్కడెక్కడ చదివాడు, ఆయన అవార్డ్స్ ఏంటి, ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడు, ఎక్కడ చనిపోయాడు, ఏ ప్రాంతంలో పుట్టాడు, అక్కడి నుంచి మరలా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాడు, ఈయన ఎక్కడ స్థిరపడ్డాడు, ఏ సంవత్సరంలో ఏ అవార్డు వచ్చింది, ఇవన్నీ కూడా ఆయన సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా. ఓకేనా, అందుకని మీకు ఆల్రెడీ ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. పోయిట్ గురించి కూడా తెలియాలి, ముందు పోయిట్ గురించి తెలియాలి. అసలు ఏంటి ఆయన పుట్టుపూర్వోత్తరాలు ఏంటి, ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి. మనం డైరెక్ట్గా మనం పోయిట్లోకి వెళ్తే మనకేం అర్థం కాదు. ఓకేనా, గొప్ప వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకోవటం మంచిది. ఓకేనా, సేమన్ హెనీ అనే ఆయన అంత గొప్ప వ్యక్తి అన్నమాట. ఎన్ని అవార్డ్స్ వచ్చినాయి, దగ్గరగా 8 ప్రైజెస్ వచ్చినాయి. దగ్గరగా 8 ప్రైజెస్, నోబెల్ ప్రైజ్, అవార్డ్స్, పొగడ్తలు, ఆయన్ని ఎప్రిసైట్ చేయటం గొప్ప విషయమే కాదు. అంతేకాకుండా ఈయన ప్లే రైటర్, లిటరేచర్, అంతేకాకుండా ట్రాన్స్లేటర్, లెక్చరర్,
ఒక వ్యక్తికి ఇన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి, అసలు ఇన్ని ఆ, విషయాలు ఒక వ్యక్తికి ఉండాలంటే చాలా కష్టం. ఓకేనా? అందుకని నేను ఏంటంటే చాలా మనం గొప్ప వ్యక్తిగా మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. గొప్ప వ్యక్తిగా తెలుసుకుంటాం. ఓకేనా? మనం డిగ్గింగ్ పోయం తర్వాత మనం తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత నోట్స్ కూడా ఇస్తున్నాను. నోట్స్ కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే.